जय श्री जगन्नाथ। सुमिता बेहरा स्टोरी और पोएट्री चैनल को आपण मानक स्वागत। आमे शुणा श्रीजुक्त विभूति पट्टनायक कहानी उपनायक। आसतु शुणा कहानी उपनायक। उपन्यासर 120 पृष्ठा लेखा शेष करी औपन्यासिक सुधामय कांथ आड़क चाहिए। कांथ घंटार घंटा कंटा एक पाखर दुई पाखक अनेक दूर घुंची आसते सुधा मिनिट कंटाटा 9 पाखरे रही अस्थिर हो उठुची। आकाश रे बोधुए चंद्रोदय होइछि, कारण झरकार पट बगीचार कियदंश फर्चा दिशुची। तिथिटा कौन बोली अनुमान करने को चेष्टा कले सुधामय। ना, आखि को निदटा आज आसब नहीं। उपन्यासर पार्श्व चरित्रटा सुधामयंकर दुर्बल हृदयर सुविधा नहीं एथि भितर मुख्य चरित्र हो जावाक बसिलाणी। किए जाने मुख्य चरित्र ब्रजलाल को पछरे पकई एई पार्श्वर चित्र मणिया पाठक चित्तर स्वर्ण सिंहासन रे आसन पाति न बसिबो बोली। अथच ए मणिया प्रथमे जो दिन आसी वज्रलाल रो स्वर्ण अलंकार दुकान आगे ठिया हैला से दिन सुधामयंक लक्षणी कि कुच्छित रेखारे आंकी नथिले सते मणियार से चेहरा। मुंडरे झांपुरा झांपुरा बाल, कानरे दुईटा रोल गोल्ड रो कुंडली, अपरिच्छिन्न परिधेय विकृत तार रूप। भिकारी भावी सुधामयंक उपन्यासर प्रधान चरित्र ब्रजलाल गोटे नुआ पैसा पकई देइथिला मणिया उपरको। नुआ पैसाटा तले पड़ जाइथिला, ताको गोटे नहीं ब्रजलाल हाथ को बढ़ाई देइथिला मणिया। अबाक दृष्टि चाही ब्रजलाल प्रश्न करि उठिला, कौन दरकार? मणिया कानमुंडा कुंडई कुंडई कहिथिला, चाकरी आज्ञा, गाँव में मरुड़ी पड़ी। लोकटा भिक मागिबा को नुहे, चाकरी करिया को आछि। भारत स्वाधीनता पाइला परे मफसल लोक गुड़ाक मागे खाइबा छाड़ी लागे खाइबा को कि तत्पर हो उठछन सते। ब्रजलाल मने मने भाबुथला, एबे रविवार दिन 3 महला कोठा छातरू तल रास्ता को अनेले आउ देशी भिकारी बेसी दिसु नाहांती। भिकारी गुड़िक एबे आंध्र प्रदेश आसी सहर रे बेसी ठूल होइचंती। ओडिशार भिकारी गुड़िक राउरकेला हीराकुद आ पारादीप रे। फोनटा रिंग रिंग करी बाजी उठिथिला। भावना को स्थगित रखी ब्रजलाल फोन रिसीभरटा कान पाखक उठे नहीं। बाम हाथ में आग को पड़ी बाहरी आसथिबा मांसल उदरटा को गेल्हा कला भली आउंसु आउंसु पाटी करी उठिथिला। हेलो हेलो, कलिकता स्टॉक एक्सचेंज, क्या सोना 140 हो गया? अच्छा अच्छा, छोड़ दो। तापरे सप उपरे पड़िथिबा मांडी उपरे हामुड़ी पड़ी से पाटी करी उठिथिला, गुमास्ता बाबू, सोना 140 हो गया। 135 रु 140। मुनाफार अंकटा ब्रजलाल आखिरे स्वप्नर इंद्रधनु सृष्टि करने को लगिला। निज अज्ञातरे निज मनर आकाशटा केतेबेले रंगीन हो उठी से कथा ख्याल करि नथिला ब्रजलाल। से केवल भाविबा को लगिला कि सौभाग्य नहीं ए हलदिया धातुटा पृथ्वी भितर को आसला के जानी। ता सहित सारा पृथ्वी अर्थनीतिर चक्रटा घूरबार लगी। सुधामयंक उपन्यास सामान्य पार्श्व चरित्र भूमिका रक्षा करी सेतेबेले पर्यंत मध्य मणिया दुकान दुआर मुहरे ठिया होइतिला। ब्रजलाल तुलार मांडी उपरे हामुड़ी पड़िबा देखी से प्रश्न कला, मो चाकरी कथा आज्ञा? गाँव में मरुड़ी पड़ी जे धान गछ गुड़ाक सब जलीगलाणी। तकिया उपरू उठी पड़ी सुधामयंक उपन्यासर प्रधान नायक ब्रजलाल प्रश्न कर उठिला, क्या मरुड़ी हो गया? अगर सोना गुड़ाक तो सेई काढ़ा सड़क उपर दे प्रति बाहागर तिथि साप बेंगर से मफसल साम्राज्य को धाँ दौड़ लगे। मफसल रे आजिकल बहुत टंका, सोना 135 रु 140 हो गया। तापरे ब्रजलाल तार वर्तुलाकार आखिडोला दुईटी एपरी भाव में घूराइबा लगिला जे मन है सत जेपरी स्वर्ण नामक से महिमामयी देवी निज शाढ़ीर हलदिया पणतटा उड़ाई चौखानी स्वर्णालंकार दुकानर मफसल रास्ता किपरि गति कर जाउछंती ताहा से देखा चेष्टा करुछि। मणिया हताश कंठरे कहला, चाकरी आज्ञा? ब्रजलाल हसी हसी कहला, की काम तुम कर? मरुड़ीर निया धास श्यामल धान खेत जार धूसर हो जाइछि, से किबा काम कर न पारे? मसला बाटिबा, पानी बोहिबा, छुआ काखेइबा ठारू आरंभ करी गोड़ घसीदेवा पर्यंत सब काम करिपारिबो बोली मणिया निसंकोचरे कहिथिला सेदिन।
एभଳି करिया पई एबे भीषण लोक अभाव। तेणु एड़े सहजरे एपरि गोटे चाकर पाइजिबा देखि हसर केतोटी चपल ढेउ ब्रजलाल ओठ उपकूल धक्का खाइबाकू लागिला। आखिरे नाचिला तार प्रथम स्त्रीर 3टी पिलांक कथा जो माने नुआ मार अत्याचार हंतसंत हेउचंती। लोकटा जदि सेमानकर जत्न निए। ब्रजलाल राजी हो जाइतिला। खाई पी मासिक दरमा 7 टंका। एते कम टंकार चाकरटे मिलिजिबा आज किछि सहज कथा नुहे। तेणु एपरि भाव ब्रजलाल प्रथम स्त्रीर संतान केतोटी निज दायित्व रखी ताको मुख्य चरित्र भूमिकार अंशग्रहण करने को सुविधा देवा लगी सुधामय मणिया को आनीथिले निज उपन्यासर पृष्ठा भितर को। मरुड़ी प्रपीड़ित मफसल गाँवर चाषी संतान मणिया जार शिक्षा नहीं ताठारे सभ्यतार स्पर्श नहीं जीवन में कौन उच्च आकांक्षा किंवा सुख भोगर लालसा नहीं। सहर जीवनर पृष्ठभूमि रे लिखित सुधामयंकर उपन्यास रे तार की भूमिका अब आशा करा जाई पारे। प्रथमे मणिया ब्रजलाल छुआ 2-3 लदी सुधाकर बेस 8टी परिच्छेद अतिक्रम कर आसला किंतु नवम परिच्छेद हठात तार ध्यान भग्न है। से चमके उठी देखिले संध्या बेले जेते बेले ब्रजलाल गिन्नीर चिकित्सा करने डाक्तर नीलांबर घर भितर को प्रवेश कले मफसल से माइचिया टोकाटा कानडे ठिया होइछि। आखि दुईटार तार सतर्कतार चिन्ह सुस्पष्ट। मणियार आखिरे शिकारीर सतर्कता देखि सुधामय चमकी उठिथिले। से दिन तांकर मनर दुर्बलतार सुजोग नहीं मफसल अंचल ए माइचिया टोकाटा उपन्यास एक विशिष्ट भूमिका उपरकू जे लंफ देवा बसीगलानी से कथा लक्ष्य कर से शंकित हो पड़े। मने मने कही उठिथिले 7 टंकार चाकर तू मणिया। ब्रजलाल भली ओडिशार विशिष्ट स्वर्ण व्यवसायीर गृहर अभ्यंतर प्रवेश करिवार तोर दरकार कौन? नीलांबर डाक्तर जदि ब्रजलाल गिन्नी चंद्रलेखार कक्ष भितर को जाइछि ताहेले तू ब्रजलाल प्रथम स्त्रीर गोटे पिला को कांधरे पकई बाहर को बुलेने। सुधामय कल्पनार एरुडीबंध पाखे ठिया हो छुआ 3टाक आड़ चाहिला मणिया। लक्ष्य कला छुआ 3टा निघोड़ निदरे शोइचंती। सेमानकु अधा निदर उठेइले। एपरी कांदणार राह धरिबे जे सहजरे सेमानकु बुझेई हेब नाही। मणिया छुआ 3टाक आड़ को दृष्टि फेराई चंद्रलेखांक गृह कक्ष आड़ को गति करने लगिला। निस्सहाय भाव में औपन्यासिक सुधामय अनुभव कले तांको कल्पनार एरुंडीबंध डे मफसल से अपरिच्छिन्न लोकटा मनर दरजा पाखरे जाई पहुँचला। कबाट दरआजा करी चंद्रलेखा और डाक्तर नीलांबर कथबार्ता हेउथिले निम्न स्तर रे। केते दिन आउ विशुद्ध जल को औषध बोली कही इंजेक्शन देउथबो डाक्तर चंद्रलेखांक कंठ। जेउ दिन तम देहरे यौवनर ए स्वर्णाभ थिबो अंततः सेते दिन रोगर नाम कही मते एठी आसीबाकू हेबो चंद्रलेखा। डाक्तरंकर कंठरे आवेगर उच्छ्वास। तमे तो मो देहर ए यौवनर स्वर्णाभ देखुच डाक्तर, किंतु जहाकू बाहा होई मो स्वामी बोली ग्रहण कली सुनार रंग छड़ा ए देहर रंग तो दिने हेले से देखिले नहीं। चंद्रलेखांक कंठरे एथर अशेष अवशोषर स्वाक्षर। ब्रजलाल तो राति 12टा पूर्व केवे फेरु नहीं लेखा। तमे आज संध्यार आस सिनेमा देखि जिबा। तमर ए मफसलिया चाकर को मते भारी डर लगुछि। डाक्तर कंठरे भयर जड़ता। उपन्यासर यही अंशतक लेखि सारी सुधामय चेयर उपरे किछि समय गुम मारी बसी रहिले। अनुभव करी देखिले डॉक्टर चंद्रलेखांक कथोपकथन शुणी मरुड़ी प्रपीड़ित से कृष्णकाय भृत्यटार मुहरे बिंदु बिंदु झाल जमी आसी। आखिरे फुटी उठी विचित्र एक उज्ज्वल दृष्टि। शिकार छड़ा व्याघ्रटीए भली से पुणी फेरी आसी तार रहिबा घर। संध्या बेले चित्रलेखा कहिले मु सिनेमा जाउछि मणिया, तू घर छाड़ी कुआडे जिबु नहीं। मणिया गंभीर कंठरे कहला आपण सिनेमा जाइपारे नहीं माँ। टंकारी तो धनुबली भ्रुलता कुंचित करी अबाक कंठरे चंद्रलेखा पचारे कहीं। मणिया पूर्वपरी दृढ़ कंठरे कहला डाक्तर सांगरे आपण सिनेमा जाइपारे नहीं, बाबू आसतु तांका सांगरे जिबे। मणिया धमक देला भली चित्कार करी उठिले चित्रलेखा। तापरे राग तम तम ही पदाको जीवाको बाहरिले। मणिया निर्लिप्त कंठरे कहला जदि मो कथा न रखती तेबे मु से पानी औषध कथा बाबू को कहीदेवी। मणिया कथा शुणी चमकी उठिले चंद्रलेखा। आखिर तांकर दृष्टिर प्रदीप लिभिगला भली तांको मन है। से कंठ प्रकंपित करी कहिले तू ए कौन कहूचु मणिया, जानिचु तू ए घरर सामान्य चाकर। मणिया मृदु मृदु हसिला। कालिया मुह को तार से हसटा भारी चमत्कार मानुला। से हस जरिया से जेपरी जणई दे सारिथिला से जाने जे से ए घरर भृत्य। से कथा बारंबार मन पकई दे किछि लाभ नहीं। चंद्रलेखा आ बाहर को गले नहीं। डाक्तर को फोन करी जणई देले मुंड बिंधुची, बाहर को जाई हेब नहीं।
ତା ଆର ଦିନ ମଣିଆ ଶୁଣିଲା ଚିତ୍ରଲେଖା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବେକର ସୁନାହାରଟା କାହିଁ ନାହିଁ। ବ୍ରଜଲାଲ ପଚାରିଲେ 11 ଭରିର ସେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର ହାରଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସୁନା ଭରି 41। ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଚିତ୍କାର କଲା ଭଳି କହିଲେ ଚୋରି ଚୋରି, ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଅ। ମଣିଆ କହିଲା ହାରଟା ମୋ ପୁଟୁଳା ଭିତରେ ଅଛି। ବ୍ରଜଲାଲ କ୍ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା ହାରଟା ତୋ ପୁଟୁଳାକୁ ଗଲା କେମିତି? ମଣିଆ ହସି ହସି କହିଲା ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମା' ମୋ ପୁଟୁଳା ଅଣ୍ଡାଳୁଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ମନେ ନାହିଁ ହାରଟା ସେ ପୁଟୁଳା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନା ରଙ୍ଗ ଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖାଙ୍କ ମୁଖର ସ୍ୱାଭାବିକ ରଙ୍ଗଟା ହଠାତ୍ ପିତ୍ତଳ ଭଳି ଫିକା ହୋଇଗଲା। ତା ଆର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା କହିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଚାକରାଣୀ ଦରକାର, ଏ ମଫସଲି ଟୋକାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଏ ପିଲାଟାର ଯତ୍ନ ନେଉନାହିଁ। ଛୁଆଗୁଡ଼ାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମାତାର ଏ ଆଦର୍ଶ ମାତୃସ୍ନେହ ହଠାତ୍ ଆବିଷ୍କାର କଲି ବ୍ରଜଲାଲ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା। କହିଲା ତମେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସାଧାରଣ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଜାଣ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା। ମାସିକ 7 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଚାକରାଣୀଟିଏ ତ ଦୂରର କଥା, ଗୋଟିଏ ଡାହାଳ କୁକୁର ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ମଣିଆଟା ଅଧେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଅଧେ ନାରୀ, ମାଇଚିଆଟା, ତାଠୁ ଭଲ ଚାକରଟାଏ ଆଉ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ? ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ବ୍ରଜଲାଲ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। 23 ବର୍ଷର ନାରୀ, ଜୀବନରେ ସେ ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ତାର ମାପକାଠିରେ ସେ ମାପିଛନ୍ତି ବ୍ରଜଲାଲକୁ। ପୃଥିବୀରେ ଅର୍ଥନୀତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୀତି ଅଛି ବୋଲି ସେ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଫୁଲ କହିଲେ ସେ ବୁଝେ ଫୁଲକୋବି, ନୀତି କହିଲେ ସେ ବୁଝେ ଅର୍ଥନୀତି। ବେଳେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଦୟା କରନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସୁନା ଲୋଭରେ ବ୍ରଜଲାଲକୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଖରାପ ହୁଏ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ହୋଇଛି ସମୟ ସମୟ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ମଫସଲର ଏ ମାଇଚିଆ ଚାକରଟା ଆସିଲା ଦିନୁ ସେ କିପରି ଏକ ବନ୍ଦୀ ବିହଗୀର ଦୁଃଖରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହୋଇଛି ସେ ଯେପରି ସେ ଚାକର ହାତରେ ବନ୍ଦିନୀ। ସେ ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ମାସିକ 7 ଟଙ୍କା ବେତନରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭୃତ୍ୟକୁ ବ୍ରଜଲାଲ କେବେ ତଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖାଙ୍କ ମୁହଁର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଆସେ। ବ୍ରଜଲାଲ ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରାଳରେ ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ପରିଚୟକୁ ଗୋପନ କରି ଆସିଥିଲେ ଚାକର ଆଖିରେ ତାହା ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ନୀଳାମ୍ବର ମଣିଆ ଭୟରେ ଆଉ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତା ଆରଦିନ ମଣିଆ ଶୁଣିଲା ମା' କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତ ଅନେକ ଦିନ ଗାଁକୁ ଯାଇନୁ ମଣି, ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିବୁ। ମରୁଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଖାଉଥିବେ କ'ଣ? ନେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଘରକୁ ଯା। ମଣିଆ ମା'ଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା ତମେ ମୋତେ ତଡ଼ି ଦେଉଛ ମା', ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏ ଛୁଆ 3ଟାଙ୍କ ମାୟା ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲାଣି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମା' ଛୁଣ୍ଡ ପିଲା 3ଟାଙ୍କୁ ଦେଖୁନ, ମୋତେ ଦେଖିଲେ କେମିତି କୁରୁକୁରୁ ହୋଇ ହସୁଛନ୍ତି। ତା ଲୁଗା କୁଞ୍ଚକୁ ଧରି କୁରୁକୁରୁ ହୋଇ ହସୁଥିବା ଛୁଆ 3ଟାଙ୍କୁ ତାପରେ କୋଳକୁ ନେଇ ଗେଲ କଲା ମଣିଆ। ଗେଲ କରିବାର ଢଙ୍ଗଟା ତାର ଠିକ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅସହ୍ୟ ରୋଗରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଫେରିଗଲେ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରକୁ। ମନେ ମନେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି କହି ଉଠିଲେ ମାଇଚିଆଟା। ଏଇଠି ଉପନ୍ୟାସର 120 ପୃଷ୍ଠା ଶେଷ ହୋଇଛି। ସୁଧାମୟ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି କାନ୍ଥର ଘଣ୍ଟାକୁ। କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାରେ 2:30 ବାଜିଲାଣି। ରାତ୍ରି ଦୀର୍ଘରୁ ଦୀର୍ଘତର ହେଉଛି। ନିଜ ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ସୁଧାମୟ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପିତ ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟର ଏକ ମଝି ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ର ବ୍ରଜଲାଲ, ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଆଉ ଡାକ୍ତର ନୀଳାମ୍ବର ନିଃସହାୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସତେ ଯେପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମଫସଲରେ ମାଇଚିଆ ଟୋକାଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଉଠୁଛି ସୁଧାମୟ ବାବୁ। ପାଠକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହାନୁଭୂତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପାହାଡ଼ ଉପରର ବର୍ଷାଧାରା ଭଳି ତଳକୁ ଗଡ଼ି ମଣିଆ ଉପରେ ଠୁଳ ହେଉଛି। ଆମେ କ'ଣ କେବଳ ପାଠକମାନଙ୍କ ବିରକ୍ତି ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ନେଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଥିବୁ? ସୁଧାମୟ ନିଜେ ଆତଙ୍କରେ ଶିହରି ଉଠିଲେ। ମଣିଆକୁ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କଲେଣି ତା ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ସୁଧାମୟ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମିତ ହୁଅନ୍ତି। ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ମଫସଲି ଲୋକଟାର ମନ ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରଭୁଭକ୍ତି ଆଉ ବାଛବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଥିଲା କେଜାଣି? ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ନିକୁଟି ହୋଇ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ବ୍ରଜଲାଲର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ନିଆଶ୍ରୀ ପିଲା 3ଟାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଏତେ ମାୟା ମମତା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ନା ନା, ସୁଧାକର ନିଶ୍ଚୟ ମଣିଆକୁ ଉପନ୍ୟାସରୁ ବିଦାୟ କରିଦେବେ, ତା ଛଡ଼ା ଉପାୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିପରି? ବ୍ରଜଲାଲର ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଯେପରି ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଣିଆକୁ ବ୍ରଜଲାଲ ତଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖାଙ୍କ ଚାରିତ୍ରିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଣିଆ ଯେପରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଧମକ, ଲାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପ୍ରବଳ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ତାକୁ ନିଜ ବାଟରୁ ହଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମଣିଆ ଯଦି ବ୍ରଜଲାଲଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ରହେ, ଡାକ୍ତର ନୀଳାମ୍ବର ଆଉ କଦାପି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲେ
କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ସୁଧାମୟ ନିର୍ବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜ ମନର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଦେଖିଲେ ଉପନ୍ୟାସ ଘଟଣାବସ୍ତୁର ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଦୁଇ ହାତ ମେଲାଇ ଅଧ ବାଟରେ ଅଟକାଇ ରଖିଛି। ସୁଧାମୟ ମନେ ମନେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ମଣିଆ, ଏଥର ତୋତେ ମୋ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତୁ ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଟ ନ ଛାଡ଼ୁ ମୁଁ ତୋତେ ହତ୍ୟା କରିବି। କିନ୍ତୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିବ ମଣିଆକୁ? ବ୍ରଜଲାଲ? ସୁଧାମୟ ହସିଲେ। ଭାବିଲେ, ମୁନାଫା ଛଡ଼ା ଯାହା ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ, ମଣିଆ ଭଳି ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମତତ୍ପର ଭୃତ୍ୟକୁ ସେ କଦାପି ହତ୍ୟା କରିପାରେ ନା। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା, ନୀଳାମ୍ବର? ସୁଧାମୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ବିଦ୍ରୂପର ଏକ ବକ୍ରରେଖା ଆଙ୍କି ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ବ୍ରଜଲାଲକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କଥା କହିଦେଲେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ସେମାନେ ମଣିଆକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସାହସ ପାଇବେ କେଉଁଠୁ? ସୁଧାମୟ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମନେ ମନେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅକ୍ଷମ। ନିଜ ହାତରେ ହିଁ କେବଳ ମଣିଆ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରେ। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା, ପ୍ରଲୋଭନ ହିଁ ନିଜକୁ ବେଶୀ ସହଜରେ ନିହତ କରିପାରେ। ମଣିଆ ମଣିଷ, ପ୍ରଲୋଭନ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ନୁହେଁ। ଚରିତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସୁଧାକର ମଣିଆ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଆହା, ବିଚରା ମଫସଲର ନିରୀହ ଲୋକଟା ନିଜ ମନ ଭିତରର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଆଁରେ ନିଜେ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଅଙ୍ଗାର ହୋଇଗଲା। ସୁଧାମୟ କଲମ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ମାଧବୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସାରା ଆକାଶକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରି ରଖିଛି। ନିଜ ଗ୍ରୀବାଦେଶରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି। ପିଲା ତିନିଟା ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ମଣିଆ ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଡାକିଲେ, ମଣିଆ। ମଣିଆ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ପିଠିର ମଝି ହାଡ଼ଟା ଭାରି ବିନ୍ଧୁଛି, ଟିକେ ଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେ? ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଣିଆ ପାଖକୁ ଗଇଲା, କହିଲା, ଚିପିଦେବି? ହଁ ହଁ ବୋଲି ଏକାଥରକେ ଦୁଇଥର କହିଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା। ମଣିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା। କରମାଡ଼ି ଶୋଇଲେ ଚିତ୍ରଲେଖା। ପିଠି ଉପରୁ ଶାଢ଼ିଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ସେ। ନଗ୍ନ ନିଟୋଳ ସୁନେଲି ପିଠି, ମଝି ଶିରାଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରୁ ଗାର ଭଳି ଦିଶୁଛି। ମଣିଆ ବ୍ରଜଲାଲ ଗିନ୍ନୀଙ୍କର ସେ କୋମଳ ସୁନ୍ଦର ପିଠିଟାକୁ ଛୁଇଁବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଯନ୍ତ୍ରଣାକାତର କଣ୍ଠରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି କଲେ। ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ମଣିଆ ପିଠିଟା ତାଙ୍କର ଚିପି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ନିଜ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ମନ୍ଥର କରି ଅନୁଭବ କଲେ ମଣିଆର ଦୁଇ ନାସାରନ୍ଧ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ର ଝଙ୍କାର ଉଠିଛି। ହସଟା ତାଙ୍କର ପେଟର ଅନ୍ତନାଳ ଦୁହିଁ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଥିଲା। ସେ ତାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସମ୍ବରଣ କରିନେଲେ। କହିଲେ, ଆଲୁଅଟାରେ ଆଖି ଦୁଇଟା ମୋର ଝାପ୍ସା ହୋଇଯାଉଛି ମଣିଆ, ବତୀଟା ଟିପିଦେ। ମଣିଆ ଯେପରି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଏକ କଳର ଅଂଶବିଶେଷ, ସେ ଉଠିଯାଇ ଆଲୁଅଟା ନିଭାଇ ଦେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଏଥର ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯେପରି ଶେଷ ନାହିଁ, ବିରତି ନାହିଁ। ମଣିଆ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପିଠି ଚିପି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା କେତେବେଳେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନାରଙ୍ଗ ନାଗସାପ ତା ବେକ, ପିଠି, ଦେହ ଚାରିପଟ ଯାକ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ତାର ଦଂଶନ ଜ୍ୱାଳାରେ ତାର ସାରା ଦେହଟା ଚେତନା ହରାଇ ବସୁଛି। ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 1 ବେଳକୁ ବ୍ରଜଲାଲ ଫେରିଲା ଘରକୁ। ମୁଣ୍ଡଟା ତାର ଆଜି ଗୋଳମାଳ ହୋଇଯାଇଛି। କଲିକତା ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଆଜି ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା। ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ସୁନାର ଦର ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସରକାର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସୁନା ଆଉ ଘରୋଇ କାରବାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଭୀଷଣ ଓଲଟପାଲଟ। ବ୍ରଜଲାଲର ଗଚ୍ଛିତ ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ ଘଡ଼ିକ ଭିତରେ ଯେମିତି ପିତ୍ତଳ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବ୍ରଜଲାଲ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ। ସୁନା ଦରର ପତନ ସହିତ ତା ନିଜର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତଟା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପତନର ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ବ୍ରଜଲାଲ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଚାରିଆଡ଼ ସୁନସାନ, ଆଲୁଅ ମଧ୍ୟ ଜଳୁନାହିଁ। ସୁନା ଦରର ହ୍ରାସ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଦୁଃଖର ଅନ୍ଧକାରଟା ତା ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଧସେଇ ପଶିଛି। ବ୍ରଜଲାଲ ସେ ନିଶୁନ ଘରର ଚଟାଣ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାହିଁଲା। ଆଖିରେ ଭାସି ଉଠିଲା ତାର ବିଚିତ୍ର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖାଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟର ଅବତାରଣା ଘଟିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖାଙ୍କ ନଗ୍ନ ସୁନେଲି ଦେହଟା ଉପରେ ଏକ ମୃତ ଅଜଗର ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି କୃଷ୍ଣକାୟ ମଣିଆର ଦେହଟା। ସେ ଅପୂର୍ବ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖି ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ବ୍ରଜଲାଲର ସାରା ଦେହଟା। ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ଛଡ଼ା ଜୀବନରେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଅଛି, ସେ କଥା ବ୍ରଜଲାଲ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ଅନୁଭବର ସ୍ୱାଦରେ ବ୍ରଜଲାଲର ମନଟା ରହି ରହି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଧାରଣା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖାଙ୍କ ନଗ୍ନ ଦେହଟା ହେଉଛି ତାର ବହୁ କଷ୍ଟ ସଞ୍ଚିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତୂପ।
ଆଉ ମଣିଆର ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଦେହଟା ତା ନିଜର ବିକୃତ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅତୃପ୍ତ ଇଚ୍ଛା। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବା ପରେ ସେ କୃଷ୍ଣକାୟ ଅତୃପ୍ତ ଇଚ୍ଛାର କରୁଣ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଔପନ୍ୟାସିକ ସୁଧାମୟ ଆଗରେ ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ନଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।